Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailhongal. Dear students, I am wishing you all 75th Independence Day. Dear students, it is a small effort from my side. So here in this PPT, I am going to solve the 2017 question paper of Akka Mahadevi Women's University. Subject is Cost Accounting 2. Dear students, in this PPT, I have solved all the questions, section A, section B and section C. 2 marks questions, 5 mark questions and 15 marks question. So the aim of this PPT is to help the students. Again, in second wave, we have faced the lockdown of almost 2 months. So our students is in a big problem how to study and how to face the exam. So I have thought to help the students in this online way. So dear students, I am uploading this PPT, making a video in YouTube channel. Dear students, it's my humble request to share this video as many as students to get the benefit. And if you like this video and it is really going to help you in your exam, so please subscribe. So again, I am solving the 2018 and 2019 question paper. So if you subscribe my channel and clicking on bell icon, you will be receiving a notification whenever I upload the YouTube video on YouTube. And if you like, if it is really helping to you, please like or dislike this video. So it will be a helping for me if you giving me any comment on this video, whether you have to improve still or it's a good, that will be motivating us to prepare more videos for your help. So let's move to question paper. So you are all aware, you will be having section A, section B and section C. In section A, you will be having 12 questions and each questions carry 2 marks and you have to solve 10 questions. So it will be a 20 marks for section A. So students, let's move. State 2 features of output costing. State 2 features of output costing. It is a simple method. It's a very simple method for ascertaining the cost of production. In output costing, we are getting the cost of production. Then standard product, that is outputs are identical. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ತರನಾದಂತಹ outputs ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, cost ಅನ್ನು calculation ಮಾಡ್ತೀವಿ. This method is used for finding out cost per unit of output. You are all aware because already we have solved many problems on this. Then what is job costing? Job costing means to find out the cost of each job. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಜಾಬ್ದ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್. What is process costing? Process costing is also one important method of costing. It refers to costing of operations or process involved in converting raw materials into finished goods or products. So ಒಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. Transport service, bus transport, railways, airways, supply services, gas, water supply and electricity supply, welfare services, hotels, hospitals and canteen, municipal services, road maintenance and street lighting. Define marginal costing. Marginal costing is the ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed cost and variable cost and of the effect on profit of changes in the value of and type of ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
What is scrap? Scrap means materials that left over after production. Then what is operating cost sheet? The cost data of your transport are presented periodically, say monthly or yearly, in the form of cost sheet or statement of cost. What is journal entry for contract price of work is completed? Cash or bank account debit to contract account. So contract ಮುಗಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ you are getting the cash from contract account. So cash account or bank account debit to contract account. What is the treatment of abnormal loss in process costing? Treatment of abnormal loss, these units are treated as a good units having due regard to the degree of completion. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, abnormal loss ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೇ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಮನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್. Then what is the notional profit? This is the actual profit earned by the contractor on completion of a project. So contract nalli ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ after completion of the project, that is called as a notional profit. It is calculated by deducting the cost of work certified from the value of work certified. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then what is PV ratio? The profit volume is also known as a contribution ratio or marginal ratio. It is the ratio of contribution to sales. So contribution ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು PV ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ PV ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ PV ರೇಷಿಯೋದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, PV ರೇಷಿಯೋನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು PV ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ BEP ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 marks questions. In that, students, you have to write only 10. So please by heart it, and if you impressed, ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, now we'll move to section B, that is 5 marks questions. So section B will be a 5 marks questions. In this you have to solve only 3 questions. You are having 2 options. ನೀವು 5ರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, BCOM 5th ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, BCOM 6th ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 90,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ದೇ ಗಿವನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, carriage inwards, carriage outwards, opening stock of materials, then closing stock of materials they have given in the problem. So students, on this basis you have to calculate the prime cost. So now you will see one by one. So calculation of prime cost. So direct material, so already opening stock of material, you are all aware. Opening stock of raw material is given, that is 15,000. So in this you have to add purchase of raw material. Purchase of raw material is given 90,000. So 90,000 you have mentioned here. Then there is a return, material return to suppliers. ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು 1,750 ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ 30,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ನಂತರ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 73,250. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಸ್ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು
ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು 1750 ಇದೆ. ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 75,000. Then direct expenses given the problem, that is 7,500. So adding these all, you will arrive direct cost or prime cost. It is only you can solve within 5 minutes also. You will not get take more than 5 minutes. That much easy problem it is. So while solving, take care. So there are carriage in outwards is also given in the problem, so that will not come in the calculation of prime cost, because carriage outwards will be entering in the selling and distribution cost. ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ prime cost. Only in this carriage inwards will be coming, because carriage inwards is on the purchase of the materials. Okay, hope you are getting what I am explaining. So my students, next we'll move to second question. Find out the profit of the quotation price. Find the profit if the quotation price is rupees 45,000 in respect of job number 405. ಇದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 35,000, ವೇಜಸ್ 80 hours at rupees 25 per hour. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ rupees 50,000 for 4,000 ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಬ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 405 ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗೈತೆ. ಆಲ್ ದ ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ಅವರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,000 ಲೇಬರ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು 405ಗೆ ಓನ್ಲಿ 80 ಅವರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ 80 ಅವರ್ಸಿಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ 405. ಮಟೀರಿಯಲ್ 35,000, then direct wages 80 hours into 25 per hour, that is 2,000 rupees. Here variable overhead. So here what happened, you have to calculate per hour variable overhead, then you have to multiply that with the 80 hours. So it's a implied 80 hours means variable overhead is also 80 hours. For 80 hours only you have to pay for this job number 405. So what I did here, variable overhead 50,000 divided by 4,000 labor hours. So per hour is 12.5 per hour into 80 hours. So that is 1,000 rupees. So total cost will be 38,000. Then sales is 45,000. If you are minusing 45,000 minus 38,000, the profit will be 7,000. So to solve this also you are taking only 2 to 3 minutes or maximum 5 minutes. In this problem you have to understand this. Variable overhead incurred for all jobs. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ 50,000 rupees ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 4,000 ಅವರ್ಸನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 405ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ 80 ತಾಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 80 hours ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. From the following information, prepare process account. ಬಹಳ ಈಸಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ is very easy subject. Raw material 25,000, labor cost 6250, overhead 4,200. 1,000 units at rupees 48 per unit were introduced in process 1. The normal loss has been estimated at 10% of input. Value of scrap sold at rupees 10 per unit. Actual production was 880 units. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅದನ್ನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೋಟಲ್
ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 1000 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1000 ಇಂಟು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 48 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 48,000. ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು 25,000 ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು 6250 ಇದೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡು 4200 ಇದೆ. ನಂತರ ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10% ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟು 10%, 1000 ಇಂಟು 10%, 1000 ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೂ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 100 ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 900 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 100 ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, 900 ಯೂನಿಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು 880 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 83,450 ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 100 ಇಂಟು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ at ₹10 per ಯೂನಿಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ₹10ಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ₹1000 ಬಂತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 900. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ 900 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ₹91.61 ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 100 ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ₹10 ರಂಗೆ, ₹1000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 20, that will be a cost to the production ₹91.61, 1833. actual production 880 ಆಗಿದೆ, 91.61. so 83,617. so this is to be tallied, 83,450, 83,450. so students, process costing is very simple, it is very easy. This side whatever raw materials or labor or overhead is used, that will become in this side, and here normal loss, abnormal loss or actual production, this will be coming in this side. So important thing in process costing is to calculate the normal loss, then normal output, then abnormal loss, then cost per unit considering the normal production. Okay, this is the 5 marks question. So this is also very easy question. Next, move to next question. Find out profit to be credited to profit and loss account and profit kept reserve. So this will be coming in the contract costing. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 11 lakhs, ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 3,60,000, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4 lakh, work certified 5 lakh, work uncertified 10,000. On this basis you have to calculate the profit and how much percentage of profit should be transferred to reserve. Okay, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ರೀ ನಾವು? ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 45.45%. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಯಾರು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 45.45%. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 lakh rupees ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 10,000 ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 3,60,000 ಇದೆ. ಸೊ notional profit will be 1,50,000. Now calculation of amount is credited to P&L account. Calculation of amount credited to P&L account. So already I have explained in the classroom that profit on incompleted contract. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 1/4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50% ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಇಂಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು cash issued divided by work certified. This is the formula to calculate the amount of profit to be credited to P&L account. ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2/3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50% ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1/3 ಇಂಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,50,000 ಇದೆ. ಇಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ 4 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 5 lakh. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 40,000 rupeesನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ರಿಸರ್ವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಿಂದ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,10,000 rupees ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ 40,000 rupeesನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ in preparing the contract account in 15 marks questions also. So you should be very careful how to calculate the work completion, then how to calculate the notional profit, then how much profit should be credited to P&L account, and what is the reserve. So this is very very important, my dear students. Please remember these formulas. So this is very helpful for solving the contract account. So this is the 5 marks question. Now we will move to 6th question. So this is also very 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 easy problem on the operating costing. Excel Transport Company runs the following buses in Belagavi city for 30 days in a month. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 30 ದಿನ ಬಸ್ಸನ್ನು 15 buses of 45 passengers ಕೆಪಾಸಿಟಿ, 15 ಬಸ್ಗಳನ್ನು 45 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ 30 ದಿನಗಳೇ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 12 buses of 40 passengers ಕೆಪಾಸಿಟಿ, 15 ಬಸ್ಸು 45 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, 12 ಬಸ್ಸು 40 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು.
On an average, each bus makes 10 trips a day covering a distance of 16 kilometers. ನೋಡ್ರಿ 10 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then each trip 75% seats occupied, calculate total passengers kilometer. So dear students, in operating costing also you should be remember the formulas. ಸಿಂಪಲ್ ಇದಾವೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 5 marks. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಅರೈವ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 15 ಬಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 15 ಬಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ 10, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ 10. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 45 ಫಾರ್ 15 ಬಸ್ಸಸ್, 45 ಬಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ 30 ಡೇಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 75%. ಆ 75%ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 15 ಬಸ್ಸಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ, 24,30,000. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12 ಬಸ್ಸಿಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 12 ಬಸ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 40 ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ 17,28,000. ಸೊ adding this to total passenger kilometer will be 41,58,000 kilometers passenger kilometer. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ 10 ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಂತರ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 45 ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ 30 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ 75%. ಸೊ ಇವಷ್ಟು ನೀವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ section B, that is 5 marks questions. My dear students, I have solved all the questions to help you. So please watch carefully, and while watching this video you just note down the problem, then try to solve, then you see the solutions. Okay, next we will move to important section, that is section C. So students, if you like this video, please subscribe my YouTube channel and help to other students also to share this my video. So my wish to all the students to get the more marks in cost accounting too. This is very interesting subject and also a very scoring subjects. Okay, section C. In this also question paper will having around 5 questions. In this 5 questions you have to solve only 3 questions, that is 45 marks questions. Now see the first question, that is question number 7. Raw material purchase 5,75,000, opening stock of raw material 25,000, closing stock of raw material 30,000, productive wages 3,90,000. Works over 20% of productive wages. Office and general expenses 5% of work cost. Opening stock of finished goods 50,000. Closing stock of finished goods 60,000. The company is receiving the order from customer. The costing department estimate that the material required would be
rupees 45,000 and wages should cost 30,000. The tender is to be made at a profit of 25% on the selling price. Calculate the tender price, prepare old cost sheet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ನೀವು ಆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಟೆಂಡರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 5th ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ 25,000. ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 5,75,000 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 5,70,000. Then direct wages already is given in the problem, that is 3,90,000. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9,60,000. 5,70,000 plus 3,90,000. So 9,60,000 is the prime cost. So to prime cost you are adding the factory overhead. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 20% ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್. ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್ 20% ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. 100 ರೂಪಾಯಿ ವೇಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳಿತು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 3,90,000 ಇಂಟು 20%. ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 78,000. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10,38,000. ಸೊ ಟು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ದು 5% ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 100 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ರೂಪೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10,38,000 ಇಂಟು 5% ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 51,900 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಈಸ್ 11,39,900. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 10,79,900. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10,79,900. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್. ನೀವು ನನಗೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಮೇಲ್ ID ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ₹48,000. ಆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ? ₹48,000 ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30,000. ವೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30,000 ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 78,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ they will take a old wages also to calculate the tender price. So that time it will be a wrong method. So here only thing we have to refer the old cost sheet, that is how much percentage is given in the old cost sheet. That percentage again you have to apply for the tender price. ನೋಡ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 20% ಆನ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ವರ್ಕ್ ಓರ್ಡರ್. ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So 20% on wages. Work cost ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 30,000 into productive wages, works overhead ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20% ಆನ್ ವೇಜಸ್. 30,000 ವೇಜಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 6,000 is the works overhead. So work cost will be 84,000. So then add administrative overhead 84,000 into 5%. So already in old cost sheet also they have given administrative overhead will be 5% of work cost. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ₹84,000 ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 4,200. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ 88,200. ಸರ್, ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88,200. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಟೆಂಡರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 25% ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 25/75 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ₹100 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ₹100 ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ₹25 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ₹100 ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 25 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 75. ಸೊ ₹75 ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ? ₹25 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 88,200 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ 88,200 into 25 divided by 75. When they will ask 25% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 20% ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು 20 divided by 80 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 divided by 80 ಮಾಡ್ಬೋದು. 25% ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ 25 divided by 75 ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ 25% ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 88,200 into 25 divided by 100. ಯಾವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ 25% ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 25 divided by 100 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ 25 divided by 75 ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 29,400 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,17,600.
100. So this is the tender price. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಗಲಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೈ explanation. So now let's move to question number 8. ಬಹಳ ಈಸಿ. Process costing is a very easy chapter in this cost accounting. All the chapters are very easy, but even though this is very easy. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A product is obtained after it passes through 3 processes. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ 2ನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2ನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಹಾಕಿದ 3ನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3ನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಿಂದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1, 2, 3 ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 8000. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ 2000 units at rupees 15 per unit were introduced in process 1. Other details are process 1, 2, 3, actual output units 1880, 1690, 1530, normal loss 5%, 10%, 10%, then value of scrap per unit rupees 5, rupees 10, rupees 15. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3ದ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1ನಲ್ಲಿ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ 15, ಸೊ 30,000 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಬೇರೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅದು 8000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 7500, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1030, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3750. ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಈ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 5% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2000 ಇಂಟು 5%. ಸೊ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 5% ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ 100 ಯೂನಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 5 rupees per unit, that is 500. Then you are calculating the normal output ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 100 ಆಯಿತು, 1900 ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ, 1880 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1900 ಯೂನಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1880 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 26 rupees 20 paisa. ಸೊ 50,280 ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೈನಸ್
ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು, ನಂತರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1900 ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 26,002. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 26 ಇಂಟು 26.2 in 524, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 1880, 26.2 49256 equal to 50,280. This should be tallied. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಕೌಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ 4 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ದ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1880. ಈ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. So this is the process 1 account. Now we'll move to process 2. Same explanation. Okay, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1, ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು 1880, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಕೌಂಟಿಂದ 1880. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು 10% ಇದೆ, 10% ಅದರದ್ದು 1880, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 188 ಯೂನಿಟ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. 1692 is the normal output, but actual production is 1690. There will be a abnormal loss of 2 units. Again same calculation, cost per unit equal to total expenses, that is 72006 minus scrap value. ಇಲ್ಲಿ 10 rupees per unit ಇತ್ತು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ 188 ಆಗಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು, ಅದು 1880, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ 1692 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 41.45 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿದು ಇಂಟು 41.45. then actual output 1690, 41.45, 70043. so my dear students, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು 72006 minus 1880 divided by 1692. if you make one, it is 41.445626. so into 1690 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 70043. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 41.4 ಒಂದು 7 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, 72006ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 1690 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3ಯಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2ದಿಂದ 1690 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4140, ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 70043. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9100, 12840, 6700 ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 10% ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1690 into 10%, 169 ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. Then normal output, input minus normal loss, 1690 minus 169, 1521 units will be the normal output. But actual output ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು 1530. actual output ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು 1530. so there will be a abnormal gain. actual output minus normal output 9 units will be a abnormal gain that you are showing over here. This is the different ಎಂಟ್ರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 into 63 rupees 21 paisa. ಸೊ 98683. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 70043 ಪ್ಲಸ್ 9100 ಪ್ಲಸ್ 12000 ಪ್ಲಸ್ 840 plus 6700. so 98683 minus 2535, that is 169. sorry this will be a 15 rupees. by mistake it was written 55. my dear students, please make a correction. cost for unit is 15 not 55. so 169 into 169 into 15
equal to 2535. So 1530 is the actual output, 63 rupees 21 paisa is the cost per unit. So 96717, 99252, 99252. So this is the process 3 account. So very easy. Process costing is a very easy chapter in cost accounting, and in the process 3 only you are getting the abnormal gain. This entry will be coming in this side. Okay, next move to next question, that is question number 9. So contract costing. So many students are facing solving the contract accounting. Contract costing is also very easy subject, but compared to other chapters it's a little bit difficult. So if you understand in a better way, it is also very easy. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅ ಫರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟುಕ್ 3 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. 3 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು 1st April 2015, ಇನ್ನೊಂದು 1st October 2015 ಆ್ಯಂಡ್ 1st January 2016. ಸೊ ಅವ ಆನ್ 31st March 2016 ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ 3 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, work uncertified is given, outstanding general expenses is given. So depreciation on plant is 10% per annum. Prepare contract accounts. So first we'll see contract 1 account. Okay, contract 1 account, debit and credit contract particulars rupees. So materials introduced, that is 72,000. Then 2 wages 1,10,000. Then outstanding 3,000. wages outstanding is 3,400. total is 1,13,400. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. Dear students, in financial accounting, you already learned that how to prepare the P&L account. So this side, so expenses will be coming in this side, and work certified, work uncertified, materials on hand, buy plant, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ 2 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 20,000. ದೆನ್ 2 ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4,000. Then outstanding is 600, that is 4,600. Then work certified ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 2 lakhs work certified. Then work uncertified is 6,000. total is work in progress ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 2,06,000. this format is already given to you in the classes, so you can refer before going to exam. just see the format, then it is easy for you to solve. Then materials in hand ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 4,000 ಇದೆ. ದೆನ್ ಬೈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 20,000, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 2,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 20,000 ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು, 18,000 ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ 1/4/2015 to 31/3/2016. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1st April, ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು 31st March 2016. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 10% ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಇಯರಿಗೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್
ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೀ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 2,06,000 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟು 100, ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 4 lakhs. ಸೊ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 51.5%. ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2/3 notional profit should be transferred. The work was completed 51.5% and it is between 50% to 90%. So 2/3 of notional profit should be transferred to P&L account. So sorry. So formula 2/3 into 1,18,000 is the notional profit into cash issued is 1,50,000 divided by work certified. So this formula I am already given in the 5 marks question. So that's why I am not mentioning the formula over here. So 2/3 profit ಮಾಡಬೇಕು, 2/3 into notional profit into cash issued divided by work certified. So 9,000 rupees you are transferring to P&L account and remaining you are transferring to reserve. So reserve equal to notional profit minus profit, that is 9,000. So same entry we are making over here. So notional profit balancing figure is 18,000. Then by notional profit brought down 18,000. So this will be distributed to profit and loss account 9,000. Then reserve 9,000. Here also I mentioned the amount. So this is the contract account 1. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 29,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 2 ವೇಜಸ್ 56,200, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 1,800, 58,000. 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 8,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತವೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 2,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ 8,000. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 1st October 2015 ಸೊ 1st October 2015 31/3/2016 ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು 1st October 31st March 2016 ವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6 months, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 6 months ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ 1 year ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 you are used the plant only for 6 months. So this contract 2, when you have got this contract 2, that is 1st October 2015. So it will be a very wrong procedure if you are calculating depreciation on 1 year basis. Then your problem will be wrong. So that's why while explaining the problem also I have told, when the date is given, that is very very important to calculate the depreciation. So here I am calculating the depreciation for 6 months. That is how much percentage it is? 10%. 8,000 into 10%, and it is for 6 months. 6 divided by 12, so that is 400 rupees. So this is the depreciation. Then 7,600, then you are making the total. So here debit side is more compared to credit side, that's why there is a loss. There is a notional loss. Balancing figure 3,000 rupees is a notional loss. So there is no question of transferring the profit. So that's why I am not shown the how much notional profit should be transferred to profit and a reserve. So here what happened, there is a loss in this contract too, that's why I am not did the any working note. So again the notional profit brought down 3,000, then this 3,000 rupees will be transferred to
P&L account, that is 3000. So this is also very simple account. Next we will move to third question. Contract third. So dear students, here also there is no big problem. So you are all aware, already I have explained this. Here depreciation, again you have to see the depreciation, how much days it was used. So the third contract was started in 1st January 2016. Only 3 months the plant is used for contract account 3. So that's why depreciation will be calculated for 3 months. That's why I am written here 6000 into 10% into 3 divided by 12. That is 150 will be the depreciation. So my dear students, please be very careful while calculating the depreciation. So work certified 38,000, work uncertified you have written over here. So remaining whatever I have explained in contract 1, I am not going to again explain in contract 3. What is the difference that I am going to explain? That is only depreciation. Then the notional profit is 21,500. So here also you have to make a working note number 2, calculation of work completion. Percentage of work completion equal to 39050 work certified plus work uncertified divided by contract price into 100. 78% was completed. The work was completed 78% and it is between 50% to 90%. So 2/3 of notional profit should be transferred to P&L account. So 2/3 into notional profit into cash received divided by 38,000, that is 13,200, and remaining will be transferred to reserve, that is 21,450 minus 13,171, 8,300. So these two entries we are making over here. Profit and loss account, working number 2, 13,200 to reserve, so 8,300. Total is 21,500, 21,500. So the contract account is also very easy chapter. Only thing, you should be very careful while calculating the depreciation as well as work completion and how much notional profit has to be transferred to P&L account and as well as reserve. Okay, hope my explanation is easy to understand. Dear students, again I am requesting you all, please subscribe my YouTube channel and please share all the students. So this will be very helpful to all the students. If you like this video, if you are really helping for your exam, so please like or please comment for this class. Next, move to question number 10. This problem is from operating costing. Operating costing is also very easy subject. Belgaum City Bus Service Company runs the following fleet of buses within the limits of Belgaum city. 10 buses of 50 passengers carrying capacity, 15 buses of 40 passenger capacity. On an average, each bus makes 10 trips over a day, covering distance of 18 kilometers in each trip, and 75% of seats are occupied. Records show that 5 buses are kept away from roads for repairs. So ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೀಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 1500, 3 assistant manager 800 each, 4 supervisors 400 each, 25 drivers 240 each, 30 cleaners 100 each, office staff, consumable stores, petrol and diesel, lubricants, replacement of tires and tubes, gas and electricity, miscellaneous expenses, repairs, depreciation, general rent, rates and insurance, road vehicle tax. Prepare operating cost sheet and show cost per passenger kilometer. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ,
ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಂತರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬಸ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತವೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಂತರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ 3 ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಇವು ನೀವು ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ರನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬಸ್ಸನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನೀವು ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1500. ದೆನ್ 3 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬಂಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅವರು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ 2400. 4 supervisors, 4 into 400, 1600. Then 25 drivers will be there, 25 into 240, 6000. Then 30 cleaners are there, each will getting 100 rupees, 30 into 100, 3000. Then office staff will be there. So ನೀವು ಬಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇಡಲೇಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ 4500. Then miscellaneous expenses 500, depreciation 6500, general rent and rates and insurance 3000, road vehicle tax 1800. So these are all fixed charges. If you are getting confused, we can show in the fixed charges also. Then repair and maintenance charges, so total fixed charges will be 34800. Then repair and maintenance charges, replacement of tires and tubes 1750, gas and electricity 350, and repairs 3000. Total is 5100. Then running charges, petrol ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, that is 24500. Then lubricants 5000, that is 29500. So total operating cost will be 69400. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಪರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಬೈಪರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿನೇ? ಹೌದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ. Calculation of total passengers kilometer. Total passengers kilometer equal to number of buses into number of trips into distance into seating capacity into number of days into percentage of seat occupancy. So ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10 buses ಮೇಲೆ 15 buses ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 buses, number of buses 10. ಮೊದಲು ಒಂದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ. Number of buses 10, number of trips 10 trips per day ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 10 ಬಸ್ಸಿಂದ 50 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 50. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ 31 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು. ಓಕೆ. ಸೊ ಜನವರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 31 ದಿನ ಇರ್ತಾವಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 31 ಡೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ 30 ಡೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ number of days is not given in the problem, so we are considering that 30 days or 31 days will be calculated. That's why I have shown in both this. So my dear students, ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 31 ದಿನ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ 31 ದಿನನೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು 31 ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು 30 ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ 31 ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀರಿ.
ಏನು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ January month will be having a 31 days. So that's why we are calculating the total passenger cost for 31 days. Or ನಂಬರ್ ಮಂತ್ 30 ದಿನಾನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 15 ಬಸ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ 46,000 ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5 ಬಸ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್, 5 ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಮೈನಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಇಂಟು 46 0. 25 ಏನ್ರಿ ಅದು, 10 + 15 25. ಟೋಟಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ಸು 25 ಇದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಬಸ್ಸಸ್ಸು ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ 20 ಬಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ, 10 ಮತ್ತು 15 ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಬಸ್ ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 36,082,800. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 15 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 18 ಇಂಟು 40 ಇಂಟು 30 into 75%. So sorry my dear students, this also 31 by mistake it was written in 30, so it will be a 31 only. So you can write a 31 only. Okay, please make a correction, 31. Then you will get a 25,000 11,000. 15 into 10 into 18 into 40 into 31 into 75%. Yes, so it's a mistake, I'm sorry. Please really sorry for this. So this will be a 31 because January month will be a 31 days. So this you make a correction, that is 31. So this is correct. 25,11,000 hours will be the right answer. Only thing you have to change 31 over here. So in this 46,03,500 5 ಬಸ್ಸಸ್ಸು ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅದರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 36,82,800. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ, 69,400 ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36,82,800. ಸೊ ಪರ್ passenger kilometer equal to 0.018 paisa or rupees 0.018. So this is the operating costing problem. This is also very easy problem. So my dear students, we are reaching at the last question, that is question number 11. The statement of cost of a machine is as follows. Materials ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. On the basis of this you have to calculate the number of machines made and sold is 15,000. Find out the break even point. BEP means break even point. Then how many machines must be produced and sold if the price is reduced by ₹50 to realize the present amount of profit. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಂತರ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು 5 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ BEP and what information you have to get to calculate the BEP. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಮತ್ತು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 50. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 ರೂಪೀಸ್
ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ದೊಂದು ಸೀಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಟು 50 ರುಪೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ BEP ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 1550 ಆ್ಯಂಡ್ 50 ರುಪೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ 1500. ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ 600, ಲೇಬರ್ 300, ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 150. ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ರುಪೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. So that's why I'm showing all the other cost will be same only. So 1550, 1500, material, labor, variable. So total variable cost 1050, 1050. Contribution, sales minus variable cost ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ contribution per unit ಬರುತ್ತೆ, that is 500 and 450. Then less fixed cost 200, 300 and profit will be present situation ಅಲ್ಲಿ 300 ಇರುತ್ತೆ, 50 rupees ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 250 rupees will be a profit. So ಈ ಸೀಟ್ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ BEP and number of units produced to earn present amount of profit at rupees 45 lakhs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. BEP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದಾವೆ ರೀ, 15,000 ಮಷಿನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 15,000 ಮಷಿನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 200 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. 200 ಇಂಟು 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 200 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30 lakhs. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ BEP. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30 lakh divided by 500, that is 600 units. 600 units. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು BEP ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ BEP ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 30 lakhs ಆಗಿತ್ತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 500 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ BEP ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 6,000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 50 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ, 300 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 45 lakh rupees ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ rupees 45 lakhs. 45 lakhs. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 30 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 45 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 450. ಸೊ ನಾವು 16,667. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು 1,550 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 45 lakhs. But when we have reduced 50 rupees per unit from the selling price, that is 1,500. So 1,550 ಇಂದ 1,500 rupees ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು 16,667 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ
1500 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 45 lakh rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್. So marginal cost is also very easy chapter, but only thing you should know the formula and how to apply that formula to calculate what the problem is asking. So here BEP, this formula should be remember, fixed expenses divided by contribution per unit. So fixed cost 30 lakhs, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we are at the end. So my students, we have solved section A, section B and section C of 2017 question paper of Karnataka State Akka Mahadevi University. Hope ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ವಿತಿನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.